کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جب کوئی شخص دن بھر میں یا اس کو روزانہ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کے لیے اس دن کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کی شیطان مردود سے اس کی دفاع کرتا ہے، حفاظت کرتا، دھکیلتا ہے، اس کو دور بھگاتا ہے، اسے شیاطین کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ لیکن ہمارا جو حال ہے وہ ویسے ہی الٹ ہے۔ ہم نے تو نماز پڑھتے ہیں تو بھی ایک رسم ہے، اسی لیے اداکاری کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو نماز کی ادائیگی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف فل کنسنٹریشن ہوگی، پوری توجہ ہوگی، تو تب کہیں گے کہ نماز ہے۔ اور پھر اس کو بھی قیام صلاۃ، جس کو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہدایت فرمائی ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس طرح سے نہیں جیسے ہم ہیں، بلکہ ایک گروہ جو ہے وہ آج کل بڑا جو ہے وہ تیز ہو رہا ہے، لوگوں کو پٹڑی سے اتارے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی وہ چھوڑیں جی، یہ سنتیں، یہ نوافل کیا ہوتے ہیں، اور یہ موقدات کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، یعنی سنت موقدہ نمازوں میں، ساری نمازوں میں سارے فقہا کے نزدیک یہ کچھ سنن موقدہ ہیں اور کچھ نوافل ہیں، اور کچھ سنن غیر موقدہ ہیں۔ غیر موقدہ کو تو چھوڑا جا سکتا ہے اندر ضرورت، یعنی جب ضرورت ہے، آپ کو وقت نہیں ہے تو پھر تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اور اسی طرح سے نوافل جو ہیں وہ بھی لیکن آپ جو موقدات جو ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو چھوڑنا گناہ ہے۔ یہ علماء اسلام نے، علماء امت نے اس کے بارے میں پورا ڈیسیژن دے دیا ہے کہ یہ جو ہے سارا، یہ موقدات کو چھوڑنا گناہ ہے، اور اس پر گرفت ہوگی، یعنی چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب ہمارا کہ ہمارے جو یہ جو جال ساز ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جی سنتوں کی کیا فرض پڑے اور بس گئے، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے یہ لوگ گھبرا کتنے رہے ہوتے ہیں، ان پر کون سا کتنا خوف طاری ہوتا ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے کتنی کا۔ دعوے تو ان کے یہ ہوتے ہیں نا ہر وقت کے کہ بھی جو جس طرح سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، جیسے اللہ سے ہم پیار ہے، ہم بڑے اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے، تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی پوری سے بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے شارٹ اس کو کیا جا سکے۔ اور اس کا جب کہ آپ دیکھیں کہ فرائض ہیں، اور ان کے ساتھ یعنی یہ جو قیام صلاۃ کا کیا معنی بنتا ہے کہ جس طرح سے حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی اور ہدایت فرمائی پڑھنے کی، اس طرح سے پڑھی جائے، حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے،
उस तरह से, तो फिर जाकर उसको कहेंगे वयुकीमून अस्सलात, कि नमाज जो है ये कायम हुई। अब अगर कोई शख्स मुअक्कदात को छोड़ रहा है अपनी कसलमंदी और अपनी हिकारत की वजह से, और देखें मुअक्कदात इनको वो सुन्नतें कहते हैं ना, तो जब एक शख्स सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देता है, हिकारत किसकी कर रहा है, किसकी तहकीक कर रहा है? हजूर सैयदे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बराह रास्त वो तहकीक कर रहा है, हकारत का मुजाहरा कर रहा है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। जबकि नमाज जो है उन मुअक्कदात को अगर छोड़ दिया जाए तो इकामत सलात होती ही नहीं है। किन मानों में इकामत सलात है वो? जबकि आपने नमाज की तो हत्ता के कर तो अदाकारी ही रहे हैं, लेकिन अदाकारी भी आपकी जो है वो खिलाफ सुन्नत है। जब वो मुअक्कदात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी नहीं छोड़े और किसी भी मरहले पर नहीं छोड़े, तो आप कौन हो सकते हैं, कौन हैं कि जो नमाज भी पढ़ें और फराइज को अंजाम देकर कह दें कि ये लें इकामत सलात हमने कोई एहसान कर दिया अल्लाह पर, अल्लाह को इनकी नमाजों की कहां जरूरत है? ऐसी टूटी फूटी गंदी नमाजों की जरूरत अल्लाह को कहां है, जिसमें से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही गए। नमाज किसकी पढ़ते हैं आप? अल्लाह और उसके रसूल। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है ये, सुन्नत मुअक्कदा, कि हर हाल में हजूर अल्लाह ताला को याद रखना उसकी तमाम तर वहदानियत के साथ। और नमाज इसकी पहली सीढ़ी है इस मुजाहिरे की। तो खुद सोच लें कि वो जिसकी वहदानियत के आप नारे लगाते हैं, तो वो इस वहदानियत का शऊर जिसने दिया हुआ है उसके बगैर नमाज कबूल कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करता है। हम तो भाई नमाज पढ़ते हैं, मुअक्कदात जैसे हजूर सैयदे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदायत फरमाई, जैसे हमारे फुकहा ने डिसाइड कर लिया, उलमा पुराने, आज के फकीह नहीं, तो इनके जो है हम नमाज पढ़ते हैं उसके तमाम तर लवाजमात के साथ जो जाहिरी तौर पर है, तो अल्लाह से और उसके रसूल से ये इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ये हमसे जैसी हो सकी हमने अदा कर दी, अब कबूलियत तू फरमा। ना अपनी नमाज पर कोई फख्र होता है, ना किसी किस्म का इस पर इतराव होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें एतमाद होता है कि चूंकि हमने एक काम अपनी वसअत के, अपने वसा के मुताबिक कर दिया है, अब वो कबूल करना चाहें तो वो हमेशा कबूल करने वाले हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो ना करे तो किसी का कोई जोर नहीं है, ना हमारा न किसी और का, उस पर, अल्लाह पर और उसके रसूल। तो ये सारी चीजें, आपका एक एक जो अमल है ये बारगाहे रसूल में रोजाना पेश किया जाता है। तो उसका फिर वही देखते हैं। और जब कोई शख्स तवज्जो इल्लाह व रसूल ही, यानी अल्लाह और उसके रसूल की में तवज्जो रख के जब कोई अपना अमल कर रहा होता है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराह रास्त उसका
مشاہدہ فرما رہے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں